मंगलमूर्ति गजानना 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 मंगलमूर्ति गजानना पार्वती नंदना भावदयाघना पार्वती नंदना भावदयाघना पापपुंज दहना गजानना पापपुंज दहना गजानना तापत्रय दुःखार्ति विनाशन तापत्रय दुःखार्ति विनाशन शापानुग्रही पुरातनादिवन्दिन चरण गजानना आदिवन्दिन चरण गजानन गजानना गजानना मंगलमूर्ति गजानना 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 मंगलमूर्ति गजानना तुझी गणपती ब्रह्मणस्पती तुझी गणपती ब्रह्मणस्पती तुरे पुरातनो तुझी वापती तुरे पुरातनो तुझी वापती तू लिपिकारू रे भारताकृती तू लिपिकारू रे भारताकृती तू बजता रे मूल नारायणा आदिवन्दिन चरणा गजानना आदिवन्दिन चरणा गजानना मोदमङ्गलमूर्ति हे नमना मोदमङ्गलमूर्ति हे नमना आदिवन्दिन चरण गजानना आदिवन्दिन चरण गजानन गजानना गजानना मंगलमूर्ति गजानना 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 मंगलमूर्ति गजानना मंगलमूर्ति गजानना विनायक पादारविंदಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ 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 जय 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 देवी जगदम्बा जय 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 देवी जगदम्बा संकटहरिणी मंगलकरिणी संकटहरिणी मंगलकरिणी संकटहरिणी
जय 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 देवी जगदम्बा जय 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 देवी जगदम्बा देवी जगदम्बा देवी जगदम्बा जय ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಪರಿ ಪರಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿ ಪರಿ ಪರಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು ಯುಗುತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು ಯುಗುತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದಿದರಿಲ್ಲ ಮುರಾರು ಪುರಾಣ ಮುಗಿಸಿದರಿಲ್ಲ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದಿದರಿಲ್ಲ ಮುರಾರು ಪುರಾಣ ಮುಗಿಸಿದರಿಲ್ಲ ಸಾರ ನ್ಯಾಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರಿಲ್ಲ ಸಾರ ನ್ಯಾಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರಿಲ್ಲ ಧೀರನಂತೆ ತಾಪೇಳಿದರಿಲ್ಲ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಕೊರಳೊಳು ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದರಿಲ್ಲ ಬೆರಳೊಳು ಜಪಮಣಿ ಎಣಿಸಿದರಿಲ್ಲ ಕೊರಳೊಳು ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದರಿಲ್ಲ ಬೆರಳೊಳು ಜಪಮಣಿ ಎಣಿಸಿದರಿಲ್ಲ ಮರುಳನಂತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೂದಿಯ ಮರುಳನಂತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೂದಿಯ ಕೊರೆಸಿಕೊಂಡು ತಾಗಿರುಗಿದರಿಲ್ಲ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ನಾರಿಯ ಭೋಗ ಅಳಿಸಿದರಿಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಸುಖ ಬಿಡಿಸಿದರಿಲ್ಲ ನಾರಿಯ ಭೋಗ ಅಳಿಸಿದರಿಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಸುಖ ಬಿಡಿಸಿದರಿಲ್ಲ ನಾರದ ವರದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾರದ ವರದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾಕಳುಗಿದರಲ್ಲ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಪರಿ ಪರಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿ ಪರಿ ಪರಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು ಯುಗುತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು ಯುಗುತಿ
ಧ್ಯಾನಗಳ
Krishna Krishna Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna 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 Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna Govardhanodhar Gopalana Navneet Chor Leela Megha Shama Govardhanodhar Gopalana Navneet Chor Leela Megha Shama Karunakara Muralidhara Karunakara Krishna Muralidhara Krishna Krishna Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna 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 Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna Madhusudana Mohana Narayana Keshava Madhusudana Mohana Narayana Keshava Natavaralala Nanda Gopala Natavaralala Krishna Nanda Gopala Krishna Krishna Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna 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 Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna Damodara Vithala Prabhakara Madhava Damodara Vithala Prabhakara Madhava Abhaya Prada Mukti Prada Abhaya Prada Krishna Mukti Prada Krishna Krishna Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna 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 Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna Govardhanodhar Gopalana Navneet Chor Leela Megha Shama Govardhanodhar Gopalana Navneet Chor Leela Megha Shama Karunakara Muralidhara Karunakara Krishna Muralidhara Krishna Krishna Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna 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 Bala Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna Nanda Nanda Gopi Krishna मुखर तो मुखर
कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्ण कष्ट दूर करी कट भारी हरि इष्ट दीनु राख श्री कृष्ण कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्ण जय जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय कमल नयन कमनीय काम पीत कमलारमणा श्री कृष्ण कमल नयन कमनीय काम पीत कमलारमणा श्री कृष्ण कमल जनक कंस विदारक कमल प्रिय श्री कृष्ण कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्ण जय जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय केशव नारायण श्री माधव गोविंदा विष्णु मधुसूदना केशव नारायण श्री माधव गोविंदा विष्णु मधुसूदना श्रीश त्रिविक्रमा वामन श्रीधरा ऋषिकेशा हरि श्री कृष्ण कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्ण जय जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय मंदरात्रिधर वृंदावन स्थित कुंदरदन हरि श्री कृष्ण मंदरात्रिधर वृंदावन स्थित कुंदरदन हरि श्री कृष्ण सुंदरांग सुयतीन्द्र सुधीन्द्र वंदित पदमूल नारायण कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्ण कष्ट दूर करी कट भारी हरि इष्ट दीनु राख श्री कृष्ण कृष्ण कृपानिधि करुणा मुद्दु तारो ರಂಗ ಎದ್ದು ಬಾರೋ ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದು ಬಾರೋ ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದು ಬಾರೋ
कंदाकर आरती कोऱ्या गीत म्हणल्या चंद बाळाक आमगेले मोगाचे रायाक आरती कोऱ्या गीत म्हणल्या चंद बाळाक आमगेले मोगाचे रायाक गोपाल कृष्णाक आमगेले यशोदे कंदाक गोपाल कृष्णाक आमगेले यशोदे कंदाक सुंदर डोळे चंदकान कमल फुलावरी सुंदर डोळे चंदकान कमल फुलावरी गुलगुलू गल्ला शूपनाक चांपे फुलावरी गुलगुलू गल्ला शूपनाक चांपे फुलावरी सुंदरु बाळु मुकुंदु सुंदरु बाळु मुकुंदु गोपाल कृष्णाक आमगेले देवकी कंदाक गोपाल कृष्णाक आमगेले देवकी कंदाक कुर्टाक गोपू कळाक गोल काजळ तिलो लया कुर्टाक गोपू पायाक वाळे हाताक गोल गला काजळ लावनो तिलो कोनो शृंगार कोऱ्या काजळ लावनो तिलो कोनो शृंगार कोऱ्या तुका आमी दृष्टी वोळ्या तुका आमी जो 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 म्हळ्या गोपाल कृष्णाक आमगेले यशोदे कंदाक गोपाल कृष्णाक आमगेले यशोदे कंदाक बाळा तुवे हसल्यारी आमका स्वर्गाचो आनंदू बाळा तुवे हसल्यारी आमका स्वर्गाचो आनंदू तुगेले रूप पळयता उरल्यारी विसरता हो जगू तुगेले रूप पळयता उरल्यारी विसरता हो जगू तुका आमी दृष्टीनी वोळ्या तुका आमी पडल्या हिंडोळ्या तुका आमी जो 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 म्हण्या गोपाल कृष्णाक आमगेले यशोदे कंदाक गोपाल कृष्णाक आमगेले यशोदे कंदाक आरती कर्या गीत म्हणल्या चंद बाळाक आमगेले मोगाचे कृष्णाक आमगेले मोगाचे कृष्णाक आमगेले मोगाचे कृष्णाक रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवं मारुतातुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं
ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೆನೇನೆ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೆನೇನೆ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆ ನಾನು ದೃಢ ಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿದಲೆ ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹಸ್ತ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರೇನು ಆರಗಾಲ ಹಾಕಿದರೇನು ಹಸ್ತ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರೇನು ಆರಗಾಲ ಹಾಕಿದರೇನು ನೃತ್ಯನೂ ನವನು ನಾನು ನೃತ್ಯನೂ ನವನು ನಾನು ಅಸ್ತಿವರದನ ತೋರೋ ತನಕ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಅಲ್ಲು ಮುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿದರೇನು ಬಿಡೆನು ಎಂಬೆ ನಾನಿನ್ನನು ಅಲ್ಲು ಮುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿದರೇನು ಬಿಡೆನು ಎಂಬೆ ನಾನಿನ್ನನು ಹುಲ್ಲನಾಭನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಲ್ಲನಾಭನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿ ಸೋತನಕ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಡೊಂಕು ಮೋರೆ ಬಾಲವತಿದ್ದಿ ರೇಂಕರಿಸಿದರೆ ಅಂಜುವನಲ್ಲ ಡೊಂಕು ಮೋರೆ ಬಾಲವತಿದ್ದಿ ರೇಂಕರಿಸಿದರೆ ಅಂಜುವನಲ್ಲ ಕಿಂಕರನ ನಿರ್ನವನು ನಾನು ಕಿಂಕರನ ನಿರ್ನವನು ನಾನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತೋರೋ ತನಕ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೆನೇನೆ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೆನೇನೆ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆ ನಾನು ದೃಢ ಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿದಲೆ ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ
ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೆನೇನಯ್ಯ सीतावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पुरुषोत्तम पादारविंद के गोविंदान गोविंद गोविंद ओम श्री जिष्णवे नमः। जिष्णवे नमः। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री अधोक्षजाय नमः। श्री अधोक्षजाय नमः। श्री केशवाय नमः। श्री केशवाय नमः। श्री माधवाय नमः। श्री माधवाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री अच्युताय नमः। श्री अच्युताय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री वामनाय नमः। श्री श्रीधराय नमः। श्रीधराय नमः। श्री श्रीकंठाय नमः। श्रीकंठाय नमः। श्री विश्वसाक्षिणे नमः। श्री विश्वसाक्षिणे नमः। श्री नारायणाय नमः। श्री नारायणाय नमः। श्री मधुरिपवे नमः। श्री मधुरिपवे नमः। श्री अनिरुद्धाय नमः। श्री अनिरुद्धाय नमः। श्री त्रिविक्रमाय नमः। श्री त्रिविक्रमाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। श्री जगद्योनये नमः। श्री जगद्योनये नमः। श्री शेषतल्पनिवासिने नमः। श्री शेषतल्पनिवासिने नमः। श्री संकर्षणाय नमः। श्री संकर्षणाय नमः। श्री प्रद्युम्नाय नमः। श्री प्रद्युम्नाय नमः। श्री दैत्यारये नमः। श्री दैत्यारये नमः। श्री विश्वतोमुखाय नमः। श्री विश्वतोमुखाय नमः। श्री जनार्दनाय नमः। श्री धराधराय नमः। श्री गरुडध्वजाय नमः। श्री हृषिकेशाय नमः। श्री पद्मनाभाय नमः। श्री मधुसूदनाय नमः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಪ್ಯಯೇಹ ನಿಯತಿದೃಶಿತಮೋ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಾಶ್ಚ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಪ್ರಭೃತಿ ಸುರನರದ್ವೀಷ ಶತ್ರುತ್ಮಕಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಸ್ತಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸಕಲಗುಣನಿಧಿಃ ಸರ್ವದೋಷವ್ಯಪೇತಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋऽವ್ಯಯೋ ಯೋ ಗುರುರಪಿ ಪರಮಃ ಚಿಂತಯೇತಂ ಮಹಾಂತಂ. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ಮಯಾದಿತರತಶ್ಚ ಅರ್ಥೇಷ್ವಭಿಘ್ನಸ್ವರಾನ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯಃ ತೇಜೋವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಸ್ವಸ್ತಿಸ್ತು ಸತಂ ಅಶೇಷ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಪರಮ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಸ ಅಧಿಕ ಮಾಸ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಕಥೆ ಕೇಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋ ಮಗು. ಏನು ತಾಳ, ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಏನಿದು. ಈ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ಮಗು ಅದು ಅಂತ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಇಬ್ಬರೇ. ಒಂದು ಜೀವೋತ್ತಮರಾದ ವಾಯುದೇವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾದ ಒಂದು ಸೇವಾ, ಅದು ವಾಯುದೇವರದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಜೀವನದ ದೇವತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ದೇವತೆ. ಜಯ ಜಯತು ಜಗತ್ರಾಣ, ಜಗದೊಳಗೆ ಸುತ್ರಾಣ, ಅಖಿಲ ಗುಣ ಸದ್ಧಾಮ ಮಧ್ವನಾಮ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ದೇವತೆಗಳು ಜೀವೋತ್ತಮರಾದ ವಾಯುದೇವರು, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ತುಂಬ ಕಥೆಗಳಿದೆ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ಇವತ್ತು 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕತೆ ಇನ್ನೇನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನೋ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ನುಡಿಸ್ತಾನೋ, ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿಸ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು 8ನೇ ಮಗುವಾಗಿ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ದೇವಕಿ ದೇವಿ 8ನೇ ಗರ್ಭವತಿ ಆದಳು ಅನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕಂಸನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ತಡ. ಅವನ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಬಂದಿಖಾನೆಯ ಸುತ್ತ, ಆ ಜೈಲ್ ಸುತ್ತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಎಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದ ಸುತ್ತ, ಆ ಬಂದಿಖಾನೆಯ ಸುತ್ತ ಇಟ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಇವನ್ನೇನು ಆಸೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದು ನನಗೆ ಮೃತ್ಯು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವನ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ, ಇವನ ಯೋಚನೆ. ಆದರೆ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಟಿ ವಿಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನವರು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋರೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಈ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋರೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆಯೇ ಮಾಡದವರನ್ನು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ, ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ, ಯಾವ ನ್ಯೂಸು? ಬರ್ತಾಗೋ ನ್ಯೂಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುವ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸರ್ವಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನೇನು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದ. 2ನೇ ಏಟಿಗೆ ಯಾವ ಮಗುನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೊಂದು 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದ. ಹತೇಶು ಷಟ್ಷು ಬಾಲೇಶು, 6 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ವು. 7ನೇ ಮಗು ಅನಂತ ಶೇಷದೇವರು. 8ನೇ ಗರ್ಭವತಿ ಆದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಂದೆಂದು ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಸನ್ ಕಡೆಯವರು, ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಆ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಳು ನಾಚಿಕೆ, ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಾ ಹಳಿಯೋದು, ಏನು ಕತೆ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಅವಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಂದ, ಅಮನ್ಯ ಕಳ್ತೀಯ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿದ್ದೆ ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ಎಂದೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕಂಸನ ಊರಿನ ಜನ, ಕಂಸನ ಕಡೆಯವರಾದ ಎಲ್ಲ ಭೃತ್ಯರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ. ಎದ್ದಿದ್ದವರು ಇಬ್ಬರೇ, ಯಾರದು? ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಥೆ, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಕಥೆ.
ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಮಿಡ್ ನೈಟೇ ಬರೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ 11:40 ಕೃಷ್ಣ ಜನನ, 12 ಅರ್ಘ್ಯ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 9 ಕೃಷ್ಣ ಜನನ ಮಾಡಿ 9:30 ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ಟು 10 ಇದ್ಬದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ 10:30 ಲೈಟ್ ಆರಿಸಿ ಗಾಡ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಡಾಗ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 11:30-12 ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಗಿದವ್ರು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಂಸ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಎದ್ದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀ 11 ಅಲ್ಲ 12 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದರೂ ಬಾ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಯೋರ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಯೋರ್ನ ಕಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ. ದೇವರಿಗೆ ಕಾಯದೆ ನಾವ್ಯಾರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ದೇವರಂತಾನೆ, ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯೋಲ್ಲ. ಕಾಯೋದು ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ. ನೀವು ದೇವರ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. ನೀವು ದೇವರು ಧರ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಿದ ದೇವರು, ನೀವು ನಂಬಿದ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಮಲಗಿದವರು ಕಂಸನ ಕಡೆಯವರು. ಯಾಕೆ ಮಲಗಿದ್ರು? ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು. ಆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು. ಈ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ. ರಾವಣನಿಗೆ ರಾಮ ಬೇಡ, ಯಾರು ಬೇಕು? ಸೀತೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರವನು? ದೈತ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನೇ ಬಯಸಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ಬೇಡ, ಭಗವಂತ ಬೇಡ, ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಡ, ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಅಪ್ಪನ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು. ಇದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೇಕೋ ನಂದು ಬೇಕೋ, ನಾನು ಬೇಕೋ ನಂದು ಬೇಕೋ. ನಂದು ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ನಂದು. ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಕೋ, ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ? ನೀನು ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರು ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಸ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಲಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಲಿ, ಮಲಗದೇ ಇದ್ದವ ಯಾರು? ವಸು ದೇವ. ವಸು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ದೇವ ಅಂದರೆ ಸುರ, ದೇವತೆಗಳು, ಸುರರು.
ಭೂಸುರರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎದ್ದಿರಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ 50 ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಬಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಡೀಲಿ ಕೂತವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭೂಸುರ. ಅವ ಎದ್ದಿರಬೇಕು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುವವ, ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶ ಅಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತ. ಈ 3 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿತ್ಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವು. ಮಾಡುವ ನಾವೇ ಮಾಡದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗತ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಲಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಸುದೇವ ಮಲಗಬಾರ್ದು. ಅವ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ. ಎದ್ದವರು ವಸುದೇವರು, ಬಿದ್ದವರು ಕಂಸನ ಕಡೆಯವರು. ವಸುದೇವ ಎದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಬಂದಾಗ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನ್ನೆ ಭಜನೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ 4 ಜನ ಸೇರಿದಾಗ, 4 ಜನ ನೋಡುವಾಗ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗು ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ದೀಪಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ವಸುದೇವ. ದೇವರನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟು ಇದೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನೀವು ದೇವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಪುಟ್ಟಿಸಲೇಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ. ಯಾರನ್ನ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ. ದೇವರನ್ನು ನೆನ್ನೆ ಬಂದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನ್ನ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆನ್ನೆ ದೇವರು ಬಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತನ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಪುಟ್ಟಿಸಲೇಬೇಡ ಇನ್ನು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ರೀ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೀಸನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು, ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಹುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ. ಪುಟ್ಟಿಸಲೇಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ, ಬೇಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ವರ, ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಡ ನಮ್ಮನ್ನು. ದೇವರಂತಾನೆ, ನಿಂಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತಾದರೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತಾನೆ. ಏನು ದೇವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟು? ನಿನ್ನೆ ಬರೀ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ,
ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ನಮಗೆ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾರ ಆ ಭಾಗವತದ ತಿರುಳು. ಸಮಗ್ರ 18,000 ಶ್ಲೋಕ, 12 ಸ್ಕಂದ, 344 ಅಧ್ಯಾಯ, ಶುಕ ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಸಂವಾದದ ಸಾರ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾವುದದು? ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಮಂಬುಜೇ ಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖಗದಾದ್ಯುದಾಯುಧಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮಂ ಗಲಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಭಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸಾಂದ್ರ ಪಯೋಧ ಸೌಭಗಂ ಮಹಾರ್ಹ ವೈಢೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲತ್ವಿಷಾ ಪರಿಶ್ವಕ್ತ ಸಹಸ್ರ ಕುಂತಲಂ ಉದ್ದಾಮ ಕಾಂಚಂಗದ ಕಂಕಣಾದಿಭಿಃ ವಿರೋಚಮಾನಂ ವಸುದೇವ ಐಕ್ಷತ. ವಸುದೇವ ತನ್ನ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇದು. ಹೇಗಿದ್ದ ಆ ಮಗು? 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸುದೇವ. ಅವನಿಗಿದೇನು ಮೊದಲ ಮಗು ಅಲ್ಲ ರೀ, 6 ಮಕ್ಕಳಾಗಿತ್ತು. 6 ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇವನಿದ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಸುದೇವ ಅಂತಾನೆ ತಮದ್ಭುತಂ. ಅವನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ? ಅದ್ಭುತ. ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ರೂಪ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪ. ಬಾಲಕಂ, ಬಾಲಕಂ ಅಂದರೆ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ಮಗುವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದವ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ರೂಪ, ಅದು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಆ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೂಪದ ಒಳಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ರೂಪದ ಒಂದು ಬಾಲ. ಬಾಲ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್, ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೂದಲು. ದೇವರ ದೇಹದ ತಲೆಯ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದಂತೆ. ಬಾಲಯೇವ ಬಾಲಕ, ಕೂದಲೇ ಆ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗವತ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದೊಂದು ಕೂದಲು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣ. ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ದೇವರು ಪೂರ್ಣ, ನಾವು ಅಪೂರ್ಣ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮಾಡೋ ಕೈ ಕೆಲಸ ನಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾಲ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ಣು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಬರೀ ನೋಡತ್ತೆ, ನಾಲ್ಗೆ 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು, ಇದೆರಡು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ನಾಲ್ಗೆ. ನಾವು ದಿನ ಈ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಸಾರು ಹುಳಿ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿ, ಸಾರು ಬಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸಾರು ಬಡಿಸೋರು ಒಂದಿನ ದಿನಾ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ತೆಗೀರಿ, ತೊಟ್ಟು ಸಾರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾರು ಬಿದ್ದರೆ ಕತೆ ಏನ್ರಿ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ರುಚಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ರುಚಿ ಹೇಳೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ದದು? ನಾಲ್ಗೆದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣ ಅವಯವಗಳು. ದೇವ್ರದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವು ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅವಯವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನವನು. ಅವನ ಒಂದು ಕೂದಲು ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕೂದಲೇ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಕಥೆ ಏನಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ 4 ಕೈ ಇದೆ,
ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಿಷ್ಟೇ, ಕೃಷ್ಣನ ಇಡೀ ದೇಹದ ಯೋಗ್ಯತಾ ಶಕ್ತಿ ಏನೋ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಕೂದಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥದ್ದು ಅವನು ಪೂರ್ಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಕೂದಲು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ, ಮೂರನೇ ಅವನ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ದೇವರದು ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣ. ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಇದೆ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ, ಕಡೆಯದು ಯಾವುದು ಪದ್ಮ. ಆ ಪದ್ಮವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರದ್ದು ಆ ಕಮಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಮಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಳಿರುತ್ತೆ. ಕಮಲ ಅರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕಮಲ ಮುದುಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಚಕ್ಷು ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ. ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಮಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಲ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕಮಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅವ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ಕಣ್ಣು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ನೋಡ್ತಾನಂತ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಡ್ತಿನ ನೋಡೋದು ಏನು ಚೆನ್ನ? ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಡ್ತಿನ ನೋಡೋದೇ ಚೆನ್ನ ರೀ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು. ಹೆಂಡ್ತಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ರೀ? ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಡ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದೇನು ಕತೆ? ಹೆಂಡ್ತಿನ ದೇವರು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ. ಅವಳಷ್ಟು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಂತ. ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾನು ಎಂದೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಎಂದೂ ಎಡವಬಾರದು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವಾಗ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೋ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಿತ್ರಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನೋಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನ ಎಲ್ಲ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಾಡ್ತಾಳಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ದೇವರ ಕಣ್ಣೋಟದಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪವರನ್ನು ಸೆಳ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನೋಟದಿಂದ ಯಸ್ಯಾಹ ಅಪಾಂಗ ಲವಮಾತ್ರತ ಊರ್ಜಿತಾ ಸಾ ಶ್ರೀ ಯತ್ ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತಿ ಅಜಿತಂ ನಮಾಮಿ ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ. ಅಂಬುಜ ಅಂದರೆ ಕಮಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವನ್ ನೋಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಕಮಲದಂತೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ರಿ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಣಾಂಕ ನೇತ್ರೆ, ಕಿವಿಯ ತನಕ ಬರುತ್ತಂತ ಕಣ್ಣು. ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಣ್ಣು. ಅವನ ಥರ ಕಣ್ಣು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ದೇವತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ದಿವಿಜರೊಡೆಯ ಇವನು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಚತುರ್ಭುಜಂ, 4 ತೋಳಂತ, ವ್ಯಕ್ತವಾದ 4 ತೋಳು ಅವನಿಗೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗದಾ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ದೇವರನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ. ಮಧ್ವ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ದರಾಶ್ಚಿಂತ್ಯ ಹರೇರ್ಭುಜ ಪೀನವೃತ್ತ ಜಗದ್ರಕ್ಷ. ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಿಡಿದಂತಹ 4 ತೋಳುಗಳ ಆಯುಧ. ದೇವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣಿ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಕೌಸ್ತುಭ ಅಂತ. ವಿಚಿತ್ರ ಮಣಿ. ಆ ಥರ ಮಣಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಗುವಂಥವೇ ಅಲ್ಲ ಅವು. ಆ ಮಣಿ ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತಂತೆ. ನಿರ್ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವ. ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಜೀವೋತ್ತಮರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾರಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಣಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಣಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ. ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಮಣಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಷ್ಠಿತ ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನೋದ್ಭಾಸಿತ ಕಂಠಾಯ. ದೇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಣಿ ಶೋಭಾಯಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಈ ಥರ ಮಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಣಿ ದೇವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ದೇವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂತ. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಹ್ನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗವೇ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅನ್ನುವ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಚಿಹ್ನಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಾಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮಾಸಿಲ್ಲ, ಹಳತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪೀತಾಂಬರ. ಅದರ ಪೀತಾಂಬರದ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಕು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಗೋಮೇಧಿಕ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಮರಕತ ಮೊದಲಾದ ನವರತ್ನಗಳ ಖಚಿತವಾದ ಕಿರೀಟ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಮೊಸಳೆಯ ಆಕೃತಿಯ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುಂಡಲ ಕಿರೀಟದ ಹೊಳಪು ಕತ್ತಲೆಯ ಬಂದೀಖಾನೆಯನ್ನು ಬೆಳಕು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಡಾಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಾಭರಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕತೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಬರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಂದ, ಬರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ, ಕಿರೀಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಕವಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಕುಂಡ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಏನಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಬರುವಾಗ ಅರ್ಧ kg 1 kg ಕಿರೀಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಅಂತ ಯಾವ ಕಳ್ಳನೂ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಡಿಯೋಣ 10 ಅಂತ ಅಂತ ಹಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ತರಲ್ಲ ರೀ, ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ದೇವರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮೇಡಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಮೇಡಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೂ ಅವನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ದೇವರಂತಾನೆ ನಂತರ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಥರನೂ ನಾನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಏನು ರೆಡಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮನೆ, ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಡದಿ, ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಅವನು ಬರುವಾಗಲೇ ಮನೆ ತಗೊಂಡೇ ಬಂದ, ಬರುವಾಗಲೇ ಮಡದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ, ಬರುವಾಗಲೇ ಮಗನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ. ಹೌದಾ ಆಚಾರ್ಯ? ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅವನ ಮನೆ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಮನೆ ದಾಮೋದರ ಅಂತ. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ 14 ಲೋಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ. ಆಚಾರ್ಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಇಟ್ಕೋಬೋದು ರೀ, ಆರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮನೇನ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಲಗೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಬರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲೋ? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ.
ಬೇಕಂದಾಗ ತೆಗಿತಾನೆ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಮೈಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ. ಅವನ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ನೂರಾರು ತುಂಬಿದರೂ ಒಂದು ಕೂದಲು ತುಂಬಲ್ಲಂತ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಅಂತ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆದಾಗ 14 ಲೋಕವನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಳಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಾತವನ್ನು ಒಂದೇ ತುತ್ತು, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುತ್ತು ಹಾಕಿ, ಕೈ ತುತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಲಸಿ 4 ಜನನ ಕೂಡಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾವ ಅಜ್ಜಿನೂ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಜ್ಜಿನೂ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದ್ರಿ ಅಜ್ಜಿದೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಜ್ಜಿಗಳಿರಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ. ಅವ್ರು ಕಲಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಸಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತುತ್ತಿನ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅದು ತುತ್ತು ಅಂತ. ಅಥವಾ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗಲೂ ಒಂದು ತುತ್ತು. ಈಗ ತುತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಲಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಕ್ ಚುಚ್ಚೋದು ಕಚ್ಚೋದಿರುವಾಗ ತುತ್ತಿನ ಕತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವ? ನೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚಾಕುಲಿ ಚುಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಬಟ್ ಅಂತೂ ಆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಚುಚ್ಚೋದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಚ್ಚೋದು. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ. ಗೊಜ್ಜೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಚೀಪೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಅದು ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಕಾಗ ಆಗುವ ಆನಂದ ಯಾವ ಚಮಚಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ತುತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ತುತ್ತು ಇಡೀ 14 ಲೋಕದ ಒಳಗಿರುವ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುತ್ತಂತೆ. ಏಕೋ ವಿಷ್ಣು ಮಹದ್ಭೂತಂ. ಆ ಒಂದು ತೂತನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. 14 ಲೋಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಸಿವೆಯ ಕಾಳಿನಂತೆ ಕೂತು ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಮೆ. 14 ಲೋಕವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದೆ ಎಂದ. ಅಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮಡದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲಿ. ಮಗ ಎಲ್ಲಿ? ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ನನ್ನ ಮಗ. ಅದ್ಯಾರ ಮಗ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅದೇನು ಕತೆ? ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆದಾಗ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ರೀ. ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮದುವೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ನೀನೇ ಬಂದೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮದುವೆ ಯಾರ್ದು? ಅಪ್ಪಂದು. ಓಡಾಡೋರು ಯಾರು? ಮಗ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ್ರಿ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ 60 ಶಾಂತಿ ಆದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ಪಿತನಾದ ಭಗವಂತ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ, ನೋಡು ಇಂಥ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ದಶಮಿ ದಿನ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇದೆ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಓಡಾಡಿ ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಮುಗಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಗೀಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಅವನು ಬಂದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲರದು ಮುಗೀತಾ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಂಗೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತಂದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅಪ್ಪನ ಮದುವೆಗೆ ಮಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನಿಗಂದ, ಭಗವಂತ ನಿಂಗೇನು ಕೊಡಲಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹರಿಯ
ಕರುಣದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರು ಕೊಡಿ, ಕೊಡ್ಲಾರದ್ದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂದರು, ನೀನು ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಶರೀರ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಥ ಶರೀರವನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತನು ನಿನ್ನದು, ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಂದರು, ನನಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಎರಡು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆ ಮಗನನ್ನೇ ಮಣಿ ಮಾಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು? ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದ, ಉಂಗ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದ? ಆಹಾ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ಕೆಲವು ತಂದೆಗಳು ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತಿರುತ್ತಂತೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ. ಅದು ಮಣಿಯಾಗಿ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ದೇವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಮಡದಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಮಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ರೀ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟೇ. ಮನೆಗಿಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಡದಿ, ಮಡದಿಗಿಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗ. ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನು. ಮೊದಲು ಮೆತ್ತಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕುತ್ತಿಗೆ. ಅವ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ತಾರತಮ್ಯ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬರುವಾಗಲೇ ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಂದ, ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ತಂದ, ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ತಂದ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ. ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೇ ಹೋದ. ನಾವು ಬರುವಾಗ ತಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗ ಏನೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಂದು ಅಂತ ಏನನ್ನೂ ಅನ್ಬೇಡ. ನಂದೇನದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನು, ನಿಂಗೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದವ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದ 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 ಅಂತ ಅವನದು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಬರೀ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು? ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದವ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ದೇವರ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದವ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಭಜಿಸುವುದೇ ಫಲವಿದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ. ದೇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಹುಟ್ಟಿನ ಕಥೆ. ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ವಸುದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ. ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ವಿದಿತೋಸಿ ಭವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಹ. ನೀನು ಪ್ರಾಕೃತ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಪ್ರಾಕೃತ ವಿಗ್ರಹ, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ, ನಿಂಗೆ ನಾನು ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆ ತಂದೆ. ತಂದೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು?
ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ತರ್ತಾನೋ ಅವನು ತಂದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ತಂದೆ ನೀನು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಿತ ನೀನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಗ ಅಂತ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ, 14 ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಅದರಿಂದ ನಿಂಗೆ ನಾನು ತಾಯಿಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀನು ತಾಯಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಜಾತವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ತಾಯಿ ನೀನಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೀನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಮಗನನ್ನು ಮಗ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜಾತಕ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜಾತಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪೃಷ್ಣಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದ್ದೆ. ಪೃಷ್ಣಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀನು ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಇವನ ಹೆಸರು ಸುತಪ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನೀವಿಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ 12,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮಳೆ, ಚಳಿ, ಗಾಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಯಮದಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರನಾದೆ. ಏನು ಬೇಕು ವರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವಿಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನೇ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರಿ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದೆ. ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಪೃಷ್ಣಿ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅದಿತಿಯಾಗಿ ಬಂದೆ. ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಈತ ಕಶ್ಯಪನಾಗಿ ಬಂದ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಮಗನಾಗಿ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ವಾಮನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಈಗ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 3 ಬಾರಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಮಗ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ಕಾಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಶೋದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೂಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನಿ, ಮುಂದಿಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೇವರು ಬರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಶಂಖಚಕ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ? ಎಲ್ಲರಂತೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದೇವರೇನಾದರೂ 6 ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ವಸುದೇವ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೇನಾಯಿತು? 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವರೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಂಸ ಬೇಗ ಸತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಂಸ ಬೇಗ ಸಾಯೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಅವನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ. ಹೇಗೆ ಸಾಯಬೇಕು? ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಅದು ಭಾರಿ ದುಃಖ ರೀ.
ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನಮ್ಮನ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿನ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವನು ಸಾಯಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ. ವಸುದೇವ ಆಗ್ಲಿಂದ ವಸುದೇವ ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಡ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಕಳಚಿ ಹೋಯಿತು. ಭವದ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನವನ್ನೇ ಕಳೆಯುವಂತಹ ನೋಟ ಆ ಕೃಷ್ಣಂದು. ಅಂದಮೇಲೆ ಇವನ ಬೇಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು. ಬಂದಿಖಾನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಾನೇ ತೆರೀತು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊತ್ತು ವಸುದೇವ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಹನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು, ಮಳೆ ಹನಿ ಬಿದ್ದರೂ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರು ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದ. ನಿನ್ನೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಹಾವು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ವಾ? ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಹಾವಂದರೆ ಈ ಬಲರಾಮ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದವ್ರದ್ದೇನೆ 1008 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು 16,108 ಮದುವೆದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಮೇಲೆ 10 ಮಕ್ಕಳು, 11 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 1,60,000 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮದುವೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೀ, ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್, ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾವು ಮೇಲೆ ಎಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿತ್ತು. ಆ ಬಗ್ಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಬೇಡ 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 ಅಂದರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಅಣ್ಣನ ರೋಲ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಯಾರು? ಬಲರಾಮ, ಅವನೇ ಈ ಶೇಷ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ದಿನಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, ಕಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಣ್ಣ? ಸುಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದು, ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕಥೆ ಏನಂದರೆ, ಈ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾರ ತಮ್ಮ? ರಾಮನ್ ತಮ್ಮ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಮನ ಸಲುವಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಫಲ, ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ! ಆ ಪುಣ್ಯ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವತಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅಣ್ಣ ಮಾಡು, ಏನೇ ಮಾಡು, ನೀನೇ ನನಗೆ ಬಾಸ್, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದಾಸ್. ನೋಡು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಶ್ವೇತಛತ್ರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಹೆಡೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ವಾದಿರಾಜರ ಒಂದು ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ, ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಟದ್ದು ರಾತ್ರಿ. ಆಗ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ದೀಪನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಮಯ. ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಓಡೋದ ಇಲ್ಲಂತಾರೆ. ಅವನು ರಾಜಾದಿರಾಜ ಪ್ರಭು. ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾವ ದೀಪ ಅದು? ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ 2 ಕಡೆ ಸಾಲು ದೀಪ, ನೀವು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, 2 ಸಾಲು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಏನಿದ್ರ ಕಥೆ ಅಂದರೆ, ಶೇಷದೇವರ ಮುಕುಟದ ಆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಪಸರಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ ದೀಪದ ಸಾಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ವರಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ವರನ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ವರ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ವರ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವರ ಅಂತಾರ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ವರ ಗಿರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಸತಿ 1 ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ವರ ಆಗ್ಬೋದು.
ದೇವ್ರಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೋಡಿ ಡೈಲಿ ಮದುವೆ ರೀ ಅವನು, ಡೈಲಿ ಮದುವೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಮದುವೆ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಡೈಲಿ ಮದುವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ? ಸೇವಾಕರ್ತರು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್. ನಿಮಗೂ ಯಾರು ಸೇವಾಕರ್ತರಿದ್ದರೆ ಡೈಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇರೋ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಸೇವಾದಾರರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂದರೆ 20-30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬೇಕಂದಾಗ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ, ಏಕಾದಶಿ ದಿನ, ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವನಿಗೆ, ನಿತ್ಯ ಸೇವಾದಾರ ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನು ರಾಜಾದಿರಾಜನಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಬರುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಮುನಾ ನದಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ನಾವೇನಾರು ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ವಸುದೇವ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲು ನದಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಡ ರೀ, ನದಿ ಮಧ್ಯ ರೋಡು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ರೋಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಕಡೆ ನದಿ, ಈ ಕಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಈ ಕಥೆ ಏನಿದು? ಅದು ಯಮುನಾ ನದಿ. ಆ ಯಮುನೆ ಬೋರ್ಗರಿದು ಹರಿತಾ ಇದ್ಲು ಭಾರಿ ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಯಮುನೆ ನೋಡಿದ್ಲು, ಈ ರಾತ್ರಿಲಿ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು? ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ಲು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಯಮುನಾ ನದಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ಲು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ಭಗವಂತ. ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಳು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇವನು, ನಾನೇನಾದರೂ ದಾರಿ ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ಲು. ಯಾರಿವರು ಯಜಮಾನರು? ವರುಣ. 7 ಗಂಗೆಗಳು, ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ. ಈ 7 ಗಂಗೆಗಳು ಸೇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ. ಸಮುದ್ರ ಗಂಡು ವರುಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ನದಿಗಳು. ಒಮ್ಮೆ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ 3 ದಿನ ದರ್ಬೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ. ಅದೇ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಹತ್ರ ಇರುವ ದರ್ಭಶಯನ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಭಾರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಾಕಿದ. ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಕಿಡಿ ಹಾರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರದ ನೀರೆಲ್ಲ ಆವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ವರುಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ಯಾರಿದು ಅಂತ. ಡೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ, ಅದೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ರಾಮ ಕಾಡಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಲ್ಲ, ರಾವಣನಿಂದ ಸೀತೆ ಅಪಹೃತರಾದ ಹೆಂಡತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರು 7 ಗಂಗೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದುಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಂದು ಅಪರಾಧ ಆಯಿತು, ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಂದೇ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದ. ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ. ಇದು ನಡೆಯುವಾಗ ರಾಮನ ಪಾದಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವರುಣನ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ 2ನೇವಳು ಯಾರು? ಇದೇ ಯಮುನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಳು, ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮನಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಲಂತ. ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಮುನಾ ನದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಒಯ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮೇಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆರು ತೆರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗ ಅದು ಮೀರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಅಂಬಿಗ.
ಯಾರಿಂದಲಾಗದು ಅಂಬಿಗ ಅದ ನೀವಾರಿಸಿ ದಾಟಿ ಸಂಬಿ. ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟರೆ ಈ ಸಾಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನೀವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ, ದೇವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಯಾವ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬರೀ ವಿಘ್ನ ಯಾಕೆ? ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಚಾರ? ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರನ್ನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ದೇವರನ್ನು ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಮೇಲಲ್ಲ, ತಲೆ ಒಳಗೆ. ತಲೆ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಮರೆವು ಬರಬಾರ್ದು. ದೇವರನ್ನು ಮರ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳ ಪರಿಹಾರ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಒಯ್ದ. ಯಾವ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೇ ಬರಲಿ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಎದ್ದಿದ್ರು. ಯಾರು? ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಬ್ಬರು? ನಂದಗೋಪನೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಹಡ್ದವಳು ಯಾರು ಎದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಬೇಡ ರೀ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವಳಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವಳು ಯಶೋದೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹಡಿದ್ಲು. ಆ ಮಗು ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ರೀ. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಅವಳು ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳೇ ನಿದ್ದೆಗೆ ತಮಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾಲ, ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ಹರಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಆ ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವರು ನಂದಗೋಪನ ಕಡೆಯವರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಲೇಶೋ ಅಧಿಕ ತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ. ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವದ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವರು ಅಧಿಕವಾದ ದುಃಖವನ್ನೇ ಹೊಂತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಬಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಒಡೆಯನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಡದಿ ಬರುವುದು ರೂಢಿಗೆ ಉಚಿತ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿದ್ದಾರಲ್ವ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಜಮಾನ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತು ವಸುದೇವ ಹೊರಟ. ನಮಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಣ್ಣಿಟ್ಟು ಗಂಡು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಗಂಡಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ್ರಿ? ಆದರೆ ಇದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೇನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವರು ದೇವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಕತೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ.
ವಸುದೇವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಯಮುನೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ತನ್ನ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಬಂದೀಖಾನೆಗೆ ಬಂದ, ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ. ಮಗು ಒಳಗೆ ಬಂದದ್ರಿ, ಇವೊಂದು ಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಜೈಲಿನ ಬೀಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಕಥೆ ಏನಂದರೆ, ಬಂಧನದ ಅಭಿಮಾನಿ ದುರ್ಗೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಂಧಿಸುವವಳು ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವ ಮುಕುಂದ, ಅವನು ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ದೇವರಾದರೆ ಬಂಧನ ಕೊಡುವ ಇವಳು ಬಂದದ್ದೇ ತಡ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಬಿಟ್ಲು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರು ಕಂಸನ ಕಡೆಯವರಿದ್ದರು. ಭಾರೀ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕಿಟಾರು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕೂಗೋದು ಅಳೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡತ್ರಿ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ಕೂಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವ, 14 ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುವವ ಅಂತ ಅವ ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗೇನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೀನಾದರೂ ಅಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀ ಯಾಕೆ ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಅವಳಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಗಂಡ, ಶ್ರೀಪತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಸೀತಾಪತಿ, ವೆಂಕಟಪತಿ, ಇವನೇ ನನಗೆ ಗಂಡನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಯಾಕೆ ಅಳ್ಳಿ? ಇಂಥ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕ ಅಂತ ಅಳ್ತೀವಿ. ಕೆಟ್ಟ ಮಗಳ ಯಜಮಾನ್ರೇನೂ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಗಂಡ, ಅವಳು ಅಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಂಸನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರೋರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋ ಅಂತ ಕಿರಿಚಿದ್ರೆ, ತಥೋಬಾಲ ಧ್ವನಿ ಶ್ರುತ್ವ, ಮಗುವಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗಿ ಕಂಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಗುವಿನ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದದ್ದೇ ತಡರಿ. ಅವನಿಗದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸು, ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಡೈಲಿ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಗಾಬರಿ. ಈ 2:30-3 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫೋನೇ, ಪೆನ್ಷನ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ದೂರ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಇವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಬಾಗಿಲು ದಡ ತಟ್ಟಿ ಅವನ್ನ 3-3:30-4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವಕಿಗೆ 8ನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದಿದ್ದೆ ಗಾಬರಿ ಆದ. ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ. ಸತಲ್ಪಾತೂರ್ಣ ಮುತ್ತಾಯ, ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಎದ್ದಂತೆ. ಹೇಳುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ಮಲಗಲಿಕ್ಕೊಂದಿದೆ. ಮಲಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಬದಿಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಬೇಕು, ಎಡಗಡೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ ಸತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಡೆನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಳುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿ. ಸ್ಮೃತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಸಮುತ್ಥಾಯ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಡ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಗಾಬರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿ, ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ಗೋವಿಂದನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನು ಬೆಳಗಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಭಯ, ನನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೊಸಲು ಎಡವುದ, ಪಂಚೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಿಚ್ಚೋಗ್ತಿದೆ, ಕಟ್ಟಿದ ಕೂದಲೆಲ್ಲ
ಮಿರ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಸೂತಿಕಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಎಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಡಿತಿದ್ಲು ಆ ಮನೆಗೆ ನೇರ ಹೋದ. ಈ ಕಂಸ ಬರೋದನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ ದೇವಕಿ ಥರಥರ ಗುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಪಿ ಕಂಸ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿರಬೇಡ. ಗೊತ್ತು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖ ಏನಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಪಾಪ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮಗುವಿನ 2 ಪುಟ್ಟ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಬರುವಾಗಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಟಿ ಆಧರಿಸ್ತಾ ಬಂದದ್ದೇ ಬರುವಾಗಲೇ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಅವನ ವೇಗ, ಅವನ ಭೋಗ, ಅವನ ತುಟಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣು, ಅವನ ರೋಷವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಂಸ ನನ್ನ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹಡೆದ ನನ್ನ ಒಡಲು ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡೆ ಮಗು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ಇದು ನಿನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಪುತ್ರಿಯೈಕಾ ಪ್ರದೀಯತ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಪ್ಪ, ಇದೊಂದಾದರೂ ಬಿಡಯ್ಯ. ಅವಳು ಪಾಪ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪಿಯಾದ ಕಂಸ ಎಡಗೈಯೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ 2 ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹಸ್ತಾದ ಛಿದ್ದತೆ ಕಲಹ. ಪಾಪಿಯಾದ ಆ ಕಂಸ ಅವಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಪುಟ್ಟ ಮಗುರಿ ಅವತ್ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಕರ 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 ನೆಲ ಕಪ್ಪಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ರೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಅಲ್ಲ 6, 7, 8 ರೌಂಡು. ಈ ಕೆಲವರು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಡ್ಗಾಯ ಹೊಡಿರಿ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿಸಿ 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 ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬಟ್ ಮಾಮನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ರಪ್ಪ ಬಿದ್ದರೆ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ರಿ. ಇವು ಗರ 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 ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಕಾಲಿಂದ ಜಾಡಿಸಿ ಸಾ ದೇವಿ ಅಂಬರಂಗತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಲು. ಇವನು ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತಿದು ಕೂಸು ಅಂತ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸಾಯುಧ ಅಷ್ಟಮಹಾಭುಜ 8 ತೋಳಿನ ದುರ್ಗಾ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು. ಸುತ್ತಲೂ ಗಂಧರ್ವರು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಯಕ್ಷರರು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುಷ್ಪದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜಾತವೇದಸೆ ಸುನವಾಮ ಸೋಮ ಮರಾತೀಯತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದ ಸನಪರ್ಷದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂದುರಿತ ತ್ಯಗ್ನಿ. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಕೈಲಿಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಮೇಲೋಗ ಆ ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, 8 ತೋಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆ ಕಂಸನ ಕಡೆ ಕೈ ಮಾಡಿ, ಪಾಪಿ ಅಯೋಗ್ಯ ಮೂರ್ಖ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ? ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀನು ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಹುಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗ್ ನಿನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೊರಟೋದ್ಲು. ಮುಂದೆ ಆ ತಾಯಿಯೇ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾಗವತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಆ ತಂಗಿ ದೇವಕಿ ತಂಗಿ ಗಂಡನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ. ಏನೋ ಆ ಶರೀರವಾಣಿ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 8ನೇ ಮಗು ಕೊಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ 1 to 7 ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಯ ಅಂದ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಚ್ಛೆ, ನಮ್ಮದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ.
ಇದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಳಗೊಬ್ಬರಿದ್ದರು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಭಯ. ಅವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವ ಹೇಳ್ದ. ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಜನನೇ ಅವನದು ಶಿಷ್ಯರು. ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಇಂಥವೇ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಾಗ 1%, ಈಗಿನ ಥರ 30-50% ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಸನ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗಿದ್ದದ್ದೇ ಅದು. ಯಾರಂದರೆ ಪೂತನ ಬಾಯಿ. ಅವಳು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಲರಿ. ಅವಳಂದ್ಲು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೈ ಅಂದ್ಲು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಏನಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಲು. ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕಂತಾಳು. ಅವಳು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಒಳಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಮೈಗೆ ಸೋಕಿದ ಗಾಳಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಕಿದ್ರೂ ಆ ಮಗು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಔಷಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಮಂತ್ರಿ. ಅವಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಹೊರಟಳು. ಈ ಕಡೆ ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯಶೋದೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮುದ್ದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು, ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆನಂದ ತೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಮುದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುದ್ದಿ ನಂದಗೋಪನಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ಹೋಯಿತು. ನಂದಗೋಪನ ಮನೇಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ, ಅಂಥ ಮಗುನ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲಂತೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ 10ನೇ ದಿನ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಲು, ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಲು, ತೂಗಿ ಮಲಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಗು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಭಾಗವತದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಮ್ಮ ತೂಗಿ ಸಾಕಾಯಿತು, ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿ. ಅವರಮ್ಮ ಒಂದು ಸತಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ತೂಗುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ದ, ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೂಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ. ನಿದ್ದೆನಾ ಅಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವನಿಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ಏನಂದರೆ, ಯಶೋದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಗನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಶೋದೆಯ ಉಪಾಸನೆ, ಯಶೋದನೆಯ ನಾಲೆಡ್ಜು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಕತೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಅವರಮ್ಮ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಎಷ್ಟು ತೂಗಿದ್ರು ಈಗೇನು ಮಲಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ಲು. ಅವನು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ತೊಟ್ಲಲ್ಲೇ. ಈ ಕೆಲವರು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೂಗುವಾಗ ತೊಟ್ಲು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಲಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗು ತೊಟ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆ ಕಿಂಗ್ ಇವನು ಕೃಷ್ಣ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡುವರಯ್ಯ? ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ಅಮ್ಮ ನೀ ತೂಗೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀನು ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳು ಅಂದ. ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವ? ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಬಂದೇ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕಂತ. ಹೌದಾ ಆಚಾರ್ಯ? ಹೇಗೆ? ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ರೀ.
ನೀವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಇಂದ್ರನ ದಿಕ್ಕು, ಸೂರ್ಯನ ದಿಕ್ಕು, ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಮಲಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಹೊರಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಇದು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಉಸಿರಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಇದೇ ನಿನಗೆ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮಲಗಿಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಮಲಗಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮದು. ದಾಸರಂತಾರೆ, ಹೊರಳಿ ಮಲಗುವುದೇ ಹರಿಗೆ ವಂದನೆಯು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಆಚಾರ್ಯ ನಾನೀಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ. ಮನೇಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ನನ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ದಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ. ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಯಾವುದು? ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಶುರು. ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ದೇವರ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ. ಎದ್ದರೆ ಪೂಜೆ ಶುರು, ಬಿದ್ದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಳಿ ಮಲಗುವುದೇ ಹರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ದ, ಅಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಹೀಗೆಲ್ಲ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ. ಮೊದಲು ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಂದರು, ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಲು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ಕೇಳುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದಂತ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗವತ ಕೇಳುವಾಗ ಮೀನಿನ ಥರ ಭಾಗವತ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ. ಮೀನು ಶ್ರೋತೃಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಳುವವರಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಗುಣ ಇರಬೇಕಂತ. ಮೀನು ರೆಪ್ಪೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ, ರೆಪ್ಪೆ ಇದ್ರಲ್ವ ಮುಚ್ಚೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪುರಾಣ ಕೇಳುವ ತನಕ ಇರುವ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಆಡಿಸದೆ, ನೀವು ಒಂಚೂರು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳಂದ್ಲು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿದ್ದೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. 2 ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ 2. ಮಲಗದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು ಮಕ್ಕಳು, ಮಲಗದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ನಾವು. ಮಲಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಯ್ತು ರೀ, 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಚೂರು ಬಂತು ಅಂತೀರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳು ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಂದ್ಲು, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಪ್ರಾಜ್ಞನ್ ಯದಾ ಲಿಂಗತಿ, ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬರುವುದೇ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ. ಅಂದರೆ ಜೀವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವ, ತೈಜಸ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾ, ತುರಿಯ ಅಂತ ದೇವರ 4 ರೂಪಗಳಿದೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ, ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಅಂತೀಯ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾವು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೇಳ್ದ. ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಭುಕ್ತಂ ವ್ರಜೇಜ್ಜೀರ್ಣತಾಂ, ತಿಂದದ್ದು ಅರಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ.
ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ತಿಂದು ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಈಗ ತಿನ್ನೋದು ನಿದ್ದೆದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಏನಿದ್ರು ದೇವರ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಏಜು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಏಜು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಭುಕ್ತಂ ವ್ರಜಜ್ಜೀರ್ಣತ, ತಿಂದನ್ನ ಕರಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಂದಾಗ, ಆಗ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗಂದು, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೀ ಹೇಳಿದ ನಿಜ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಅರಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ. ಏನೋ ಕರ್ಗೋಗಿರ್ಬೇಕಂತ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಟ್ಲು, ಕುಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಕೈ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಲಿಂಗ ಮಾಡಿದೆ, ನೀ ಹೇಳಿದ ನಿಜ, ಕುಡ್ದ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ. ಇವಳಂದು ಇದ್ಯಾಕೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಆಹಾರ ಕರಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮ ತೂಗಿ ತೂಗಿ ಒದ್ದಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣನ ತೂಗೇ ತೂಗಿದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರಮ್ಮನ್ನೇ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದು, ಅವು ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರಮ್ಮನ್ನೇ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದು. ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಯಾವಾಗ ತೊಟ್ಲು ತೂಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹಾಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು? ಜೋ 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 ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ, ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಬಾಲ ಮುಕುಂದ, ಜೋ ಜೋ ಪಾಲ ಕಡಲೋಳು ಪವಡಿಸಿದವನೇ, ಆಲದ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಶಿಶುವೇ, ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಗಿಯರ ಚಿತ್ತದ್ವಲ್ಲಭನೇ, ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನಯ್ಯ, ಜೋ ಜೋ. ನಂದು ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ರೀ, ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏಕಾಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಲಾಲಿ ಹೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀ ಹೇಳು ಅಂತಿದ್ರು. ಲಾಲಿ ಹಾಳುಗಳನ್ನೇ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 5-6 ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಠ ಗೋವಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳೋಳಂತ ಹಾಡನ್ನ, ಈ ಪಾಲಕಡಲುಳು ಪವಡಿಸಿದವನೇ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳು ಒಂದೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳೇ ಬಿಟ್ಟ, ಡೈಲಿ ಅದೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವಳಂದ್ಲು, ನಾ ಯಾಕೆ ಆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ 24x7 ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ನಾರಾಯಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ನಿಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನೀನು ಮಲಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಇದು ಕಥೆ ಏನಂದರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಲಗಿದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಪೆದ್ದಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗೆ ಯಾಕಂತ್ಯ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಹೇಳೋ ಹಾಡು ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಹೇಗೆ ಕೇಳತ್ತೆ? ಕೇಳಲ್ಲ.
ಕೇಳದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಲಿ. ನೀನು ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. ನಾನು ತೂಗಿ ರೆಟ್ಟೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ನಿದ್ದೆ ನಾ ಮಾಡಲು ಎದ್ದಿರುವರು ಯಾರು? ನಾನೇನಾದರೂ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎದ್ದಿರೋರು ಯಾರು? ಯಾರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ರಿ, ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ 4:15 ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು 4:15 ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಇಬ್ಬರು ಗೊರಕೇಶ್ವರ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಸೋರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆಯೋರೆ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದವ ಯಾರು? ಜೀವೋತ್ತಮನಾದ ವಾಯು, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎದ್ದಿರೋರೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನನಗೂ ಸಾಕಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಮಲಗಿಸಿ ತೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಗ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂಗೋಕ್ಕಿಂತೂ ಇನ್ನೇನು ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕ್ರಿ. ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನ್ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ರಿ. ಆ ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಈ ಪೂತನಿ ಬಾಯಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವಳು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣನ್ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಗ ಅವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಾಯಿ. ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ, ತಾಯಿ ವಿಠ್ಠಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಠ್ಠಲ, ಬಂಧು ವಿಠ್ಠಲ, ಬಳಗ ವಿಠ್ಠಲ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಿಕ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಇಡೀ ಊರೇ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಈ ಪೂತನಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ರೀ, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಅಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ನೀವೇ ಇಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪೇಟ ಗಿಟ ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಏನು ಅದ್ಭುತ. ನಾನೇನಿದು ಮದುವೆಯ? ಇಬ್ಬರು ಬೀಗರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತೊಟ್ಲಿಗಾಕೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವಿಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಜವಾದ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಜವಾದ ಯಶೋದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವತೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಭರಣವನ್ನು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೀರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೊಟ್ಲು ತೂಗಿ, ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಶಿನ ಹಚ್ಚಿ, ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪೂತನಿ ಬಾಯಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಲು, ಇಲ್ಲೇನಾರು ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೇ ಆಧಾರ ಆಗೋ ಸೈಜಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಕರಾಳು ವಿಕರಾಳು ರೂಪ ಅವಳದು. ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಳು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು. ಎಂಥ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು! ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 2 ಶ್ಲೋಕ ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ಲು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ. ಭಾರಿ ಸುಂದರಿ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವಳು ವಿಲೋಲ ಕುಂಡಲಾಂ ಅಂತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ಅವಳು ಒಂದು ಕುಂಡಲವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಅದು ಎಂಥ ಕುಂಡಲ ಅಂದರೆ ವಿಲೋಲ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಅದು ಅವಳು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಾಗ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ. ಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನು ರೀ ನೆಗಡಿ? ನಾನು ಅಲ್ಲ ರೀ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂಗು ಬಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೂ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ ಥರ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಥರದವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಳು ಇಲ್ಲದ ಆಭರಣ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಅವಳು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಆ ವಜ್ರದ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅವಳು ನೋಡೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಳಿಚ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಮೈ ತುಂಬ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಅಂಥ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಂದ ಗಾವದು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವಳು ಯಾರು ಇವಳು, ಪಕ್ಕದೊಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳಂದ್ಲು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಶಚಿದೇವಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಳು ಊರ್ವಶಿ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಇವಳು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವಳು ಎರಡು. ಇವಳ ದೇಹದ ಹೆಸರು ಪೂತನ. ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಂದ ಸತ್ತು ರಾಮನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಾಟಕೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ತಾಟಕಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ ದೇವಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆ ಊರ್ವಶಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇವರು ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದುವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಬಾಡಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಪೂತನ. ಆ ಪೂತನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಊರ್ವಶಿಯಂತೆ ವೇಷವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ಇವಳ ಆಭರಣ, ಇವಳ ಒಡ್ಯಾಣ, ಇವಳ ವನಪು, ಇವಳ ವಯ್ಯಾರ, ಇವಳ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವ ಊರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಯಾವ ಮನೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು. ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಿಂತು ಅವಳದು ಸರದಿ ಬಂತು, ತೊಟ್ಲು ತೂಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. ಬಂದಾಗ ಅವಳು ತೊಟ್ಲು ತೂಗಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಎರಡೂ ಕೈಯ ಕೃಷ್ಣನ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಲು. ಅಲ್ಲೇ ಯಶೋಧ ನಿಂತಿದ್ಲು ರೀ. ಕೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡ, ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು, ಮಗುನ ಯಾಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಹಿಂದಿನ ಮನೆನ ಪಕ್ಕದ, ಏನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಕಡೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡವಳು ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಯಶೋದೆ ಆಗಲಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಕೂತ ಇವಳೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಿದ್ಲು, ತುಂಬ ಸರ್ವೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡು. ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕುಡಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತು ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ವು. ಹಾಗೆ ಇವಳೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಈಗ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಇವಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಸ್ದ, ಅವನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇವಳು ಏನು ಕೊಟ್ಲೋ ಅದನ್ನೇ ಮರಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವಿಷಕ್ಕೆ ಬದಲಿ 1000 ತೊಟ್ಟು ವಿಷವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಕೊಟ್ಟುದ ಮರಳಿ ತನಗರ್ಪಿಸಲು ಅನಂತ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ. ದೇವರಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದೇವರಂಥದ್ದೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಫಲದ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದೇ ಫಲ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ತರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತರಲ್ಲ. ನೀವೆಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವ್ರದ್ದು ಅದೇ, ನೀವು ಎಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಥದ್ದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದೆಂದೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗದೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು, ಇವಳು ಸತ್ತೇ ಹೋದ್ಲು. ಇವಳು ಸತ್ತ ಕಥೆಯನ್ನು ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಮತ್ ಚರಣರು ತುಂಬ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಮಗು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲಂತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾರು ಈ ಹಾಲು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ವಿಷದ ಸರ್ಪಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದವಳು ಮೇಲೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಪೂತನಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಜೀವೋತ್ತಮರು, ಪ್ರಾಣದೇವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೂ ಕುಡಿಲಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಇವಳದು ಹಾಲು ವಿಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುಡಿದು ಸತ್ತು. ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞನ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಳದು ವಿಷದ ಹಾಲು, ಆದರೂ ಕುಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ, ನೀನು ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದವ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕೆಲವರು KMF ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಲು ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವವ, ನಿಂಗೆ ಹಾಲ್ಗೇನು ಬರ? ನಿಂಗೆ ಬರ ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗೇನೋ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಇವಳ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಎಂಥ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಂದು! ಇಂಥ ಕಾರುಣ್ಯವಂತನಾದ ನೀನು ಇವಳ ಮೇಲೆ, ಇವಳ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂತನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಪ್ರಾಣದೇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಲು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಇವಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬರುವಾಗ ಭಾರೀ ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ರಿ, ಸಾಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಹೋಯಿತು. 15 ಹರಿದಾರಿ ದೂರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಲು. ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಅವಳದು. ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಥ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವರ ಹತ್ರ ವೇಷದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ವೇಷದಿಂದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ವೇಷದಿಂದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೆಲವರು ಕುದುರೆ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕೇಶಿ ಅನ್ನುವ ದೈತ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕತ್ತೆ ಥರ ಬಂದ ಕರಾಸುರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಕಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಬಂದ, ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ತೃಣಾವರ್ತ, ಅನೇಕ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಡ್ದ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ. ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಈ ಜನ್ಮದ್ದಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯೋಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಆಡಂಬರದ ವೇಷ ಬೇಕಿಲ್ಲಂತೆ. ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸತ್ತಾಗ ಬಿದ್ದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹೆಣ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಹೆಣ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಮಗು ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಿಂತೂ ದೊಡ್ಡದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಯಶೋದೆ ಏಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿದ್ರಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಕರೆದ್ರು. ಆ ಮಗು ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕುತೋ ಭಯಂ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲಂತ್ರಿ. ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಭಯ. ನಂದಗೋಪ ಯಶೋದೆ ಅಂದರು, ಏನು ಪುಣ್ಯ ರೀ, ಇದೇನಾದರೂ ಮಗು ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಇವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಬಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು 15-20 ಜನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡ್ಗೋಲು ಕುಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ನಾವೊಂದು ಬೆರಳು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ, ನಾವು 15 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೆರಳು ಅಂಥೇಳಿ 15 ಜನ ಬೆರಳು, ಒಂದು 25 ಜನ ಸೇರಿ ಕಾಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಚಿತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಟ್ರಂತೆ. ಇಡೀ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಳ ಬಾಡಿ ಸುಟ್ಟದ್ದೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವಳ ದೇಹ ಸುಟ್ಟರೆ ಘಮ 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 ವಾಸನೆ ಬಂತಂತ್ರಿ. ಅಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸುಟ್ಟರೆ ಘಮ ಘಮನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವೇನು ಘಮ ಘಮ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಅವಳು ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಳ ದೇಹ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಬಂದಿತ್ತಂತ. ನಮಗೇನು ಕಥೆ? ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ
ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾಸ್ಪರ್ಶಂ ಏ ಕುರ್ವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸತಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ಇಡಿ, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಮುಗಿರಿ. ಕೈಲಾದರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನೀವೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೋ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನೀವೇ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ. ಆರತಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ತ ಅಂದರೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಆರತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾಡಿದ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣುಗೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ದೇವರ ಆರತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರಿಗೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಇವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಗೋದಾದರೆ ನಿತ್ಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಂಥ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮಗುನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗಡ 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 ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಗು ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಯಶೋದೆಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ, ಏನಾಯಿತೋ ಮಗು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ತಾಯ್ತಾಗೀತ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ರೀ, ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ, ದನಗಳ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ದನದ ಬಾಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 3 ಸತಿ ನೀವಾಳಿಸಿದ್ಲಂತೆ. ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಭಯ, ಏನಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಮಗು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಳೊಂದು ಬಕೆಟ್ ಗಂಜಲ ತಂದೆ ಹುಯ್ದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಯ್ಯಿ, ಅದೇನು ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೇ ಬೈತಿರ್ತವ್ರಿ, ಗಂಜಲ ಹುಯ್ದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಂಜಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಗೋಮಯ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಆ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಹಚ್ಚಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಗೋವಿನ ಗೋಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ, ತೀರ್ಥಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ತೀರ್ಥದ ದೇವತೆ ನಾನೇ ಪವಿತ್ರ ಅಂತಹ ತೀರ್ಥವನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಏನಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ರೇಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೈತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಶರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಶ ಆಗ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 14 ಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ಭಗವಂತ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲದ ಅಮ್ಮ ಯಶೋದೆ, ಅವಳೇನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಂತಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗಷ್ಟು ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಒಬಿಡಿಯಂಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾದ ಮುಕುಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಕತೆ ಈ ಪೂತನೆಯ ಸಂಹಾರ. ಇದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಏತತ್ ಪೂತನಾ ಮೋಕ್ಷಂ. ಪೂತನೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕತೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪೂತನೆ ಬಂದ್ಲಂತೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗನ್ನಂತೆ. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾರು ನೀನು ಅಂದ. ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 10 ವಯಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ್. ಹೀಗಂದ. ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಪೂತನೆ ಅಂತಂದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ಆಗಲಿ ಇಂದ. ಇದು ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಪೂತನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪೂತ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ, ನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಇವಳಂದ್ಲು, ಹೆಸರು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಅಪವಿತ್ರಳು, ತುಂಬ ಪಾಪಿ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ. ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಪವಿತ್ರಳಾದ ಊರ್ವಶಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ತಾಟಕಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಊರ್ವಶಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಕೆಟ್ಟವಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಆ ಊರ್ವಶಿಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಕಥೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ 2 ಜೀವ, ಒಂದು ತಾಟಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೂತನ. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ, ಏನದು? ವಿಷದ ಹಾಲು. ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬಳು ಉದ್ಧಾರ ಆದಳು, ಒಬ್ಬಳು ಹಾಳಾದಳು. ಕಾರಣ ಏನು? ಐಟಮ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಕಾರಣ. ಒಬ್ಬಳು ತಾಟಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಕೊಲ್ಲುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಲು, ಊರ್ವಶಿ ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಲು. ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟವಳು ಉದ್ಧಾರ ಆದಳು, ಕೊಲ್ಲುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟವಳು ಹಾಳಾಗೋದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂತನಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷದ ಹಾಲನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ದ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಾಲನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಿಡದೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಬಿಡುವನೇ ನಾ ಬಿತ್ತ ಕರ್ಮ ಫಲವ. ಇದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂತನಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ವಿಷದ ಹಾಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಥೆ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸದುಪಾಯ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು, ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪೂತನಿಯ ಸಂಹಾರದ ಕತೆ. ಪೂತನಿಯ ಸಂಹಾರ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ಟೈಮು ಸಂಹಾರ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳ, ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ 11-12ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈ ಕಥೆಯ ಹೇಳುವ ಕೇಳುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕೇಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಪತಿನೇರಿತಃ ಯದವೋಚ ಮಹಂತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. बाहेर हांग विराजमान जावन आशिल्ले पुरुषोत्तम देवाक नमस्कार कोरनु, ब्रह्मण्य आचार्याले चरणारविंदाक नमस्कार कोरनु, परम पूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश स्वामीला चरणारविंदाक नमस्कार कोरनु, हांग आशिल्ले सर्व जनांक स्वागत करतास. आज ही 12 दिवस अधिक मासाचे, ह्या अधिक मासाचे 12 दिसांतूय आमकां मस्त जनांना तनु मन धन दिवन आमकां सपोर्ट केले जाल्ले. 2 आयतारा व्रताचे कार्यक्रम जाल्ले, तशीच आज जाल्ले व्रताचे प्रसाद पै तांकां कारणांतर देवनाथ येवचें जाय न्ही. आनी लास्ट संडे आमी कशी राम विठ्ठल आचार्याक आमगेर किरू काणिके दिवन तांकां भक्तीपूर्वक नमन केलें की, तशीच आज आचार्य ब्रह्मण्य तीर्थ आचार्याक आमी सन्मान करून भक्तीपूर्वक करता म्हणून हांव निमगून घेता. आयतारा जालेल मिती जैन आसाची आनी तुमगेले एदराकय हे सन्मान दिल्यार ताका पावता म्हणलें एक विश्वासान हांव सांगतास. आज 7 दिवस अधिक मासाचे ग्रंथपठण सेवादार वामनाचार्य मामा तुम्ही मुखार येवका सन्मान करतना, आनी उदय बी शणै तांणी हांगास म्हण जाल्यार तांणी येवका म्हण हांव निमगून घेतास. तांगेले कुटुंबाचे कोणी आसल्यार आनी आयचे 1 दिवसाचे प्रोग्रामांतू 1 दिवस ग्रंथपठण सेवादार भास्कर कामत एंड फॅमिली, पद्मनाभ वी कामत तंगेल फॅमिली, संदेश नायक तंगेल फॅमिली, संदेशान संजय दनपारा प्रसाद घेतला, आनी दीपक नायक एरेट आमगेले ऐश्वर्या टी तांणी हांगासरची तांकांय मागीर तेक जन 1 दिवसाचे सेवादाराक आमी स्टेजार प्रसाद दिताची. आतां हांव ब्रह्मण्य तीर्थ आचार्याक हांगा तुका आव्हान करता आनी तांगेले विशय उलोवच्याक आमगेले हेक्ट मामा दितास.
7 दीस भागवताचे प्रवचन जाता आशिल्लें. आज संजे दीस पाय हे भागवताचे कडे दीस. आज पुराजन आसत म्हळ्यार खातीर तांकां सन्मान करचे. तांकां सन्मान म्हळ्यार तांगेल पांडित्याक, तांगेल विद्वत्ताक, तांणी शिकिल्ले विद्येक. भागवत मसजन सांगता ती जाल्यार आत्ताचे विशय म्हळ्यार प्रचलित म्हणटा ती आतां कसो चोल येता ताका होली करून सांगचें तें ब्रह्मण्याचार्याले विशेश. तें आमकां समज अर्थ जाता. आतां कसकसान चलता आसा भागवतान सांगिल्लें ताका लिंक केल्यार आमकां समज कळटा. तशी 7 दिसांतू तांणी 6 दिसांतूय सांगला पुराय कहाणी ताजे विस्तार जावन खंयचे विशयाक चड ಒತ್ತು दिवका तशें करून सांगिल्लें. तांगेलें विद्वत पांडित्य तांगेलें कर्तृत्व तुमी पळयलां. ताका एक सुंदर एक अवकाश आमकां तें आयकुचें तशें हांव आमगेलें भाग्य म्हण लेखता. तसले विद्वांसाक सन्मान केलेले आमगेलें एक भाग्य. हांव रवींद्र मामांक तांकां सन्मान म्हणून निमून घेता आसा. रवींद्र मामो आनी दिनेश नायक मामो दोग जाणांनी येवन सन्मान करता. एक्चुअली असल पंडित सन्मान म्हळ्यार आमी इट इज ए प्लेजर वी आर इन लेजर एंड दे आर अवर ट्रेजर. आयची एक दिसा सेवे एक सोड गेला पांडुरंग एन कामत तांणी कुटुंब आसल्यार तांणी मागीर आरतीच्या दरवेळी स्टेजार येवका म्हणून विनंती. ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠದ ಗುರುವರಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಕೊಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಲಿ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರು ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಂದರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋನಸ್ಸೇ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ 2 ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗಳು. ಆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ರೂ ಸಾಲದು, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆ ಕೇಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಧ್ವರ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ, ವ್ಯಾಸರಾಜರ ದಿವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು.
ಇದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ರತ ನೇಮ ಆಚರಣೆ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯ ಬೆರೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸುರಾವಲಿ ಸ ಶ್ರುತಿವರ್ಣ್ಯ ವೇಷ, ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಂತ, ಹಾಗೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಆಫೀಸಿಂದ ಬಾಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಂಚೆಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವ. ಈ ಬಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೆದರೋದಾದರೆ ಆ ಬಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಬೇಕು. ಅವನ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100ಕ್ಕೆ 90 ಭಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಡಿ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಡಿಮೆ. ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಮಡಿಗಿಂತೂ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಡಿ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಆಚಾರ ವಿತ್ ವಿಚಾರ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ನೀರು ಕೊಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವನ ಲೋಟ ನೋಡಿ, ಲೋಟ ಯಾಕೆ ತಂದ್ರಿ? ನಾ ಕೇಳಿದ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಲೋಟ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಆಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಬೇಕಂದರೆ ವಿತ್ ಲೋಟ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೇಗೋ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇದು ನನಗೆ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿಯೋ 3ನೇ ಬಾರಿಯೋ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಿರುವಾಗಲೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ 3 ದಿನ ಪ್ರವಚನ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಭಾಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ದೈವಿಕರು ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಆ ಗುರುಗಳ, ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವತ ಕೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದೊರೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕೇಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಪತಿನೇರಿತಃ ಯದವೋಚ ಮಹಂತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರಿಗಾರು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹರಟೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಕೂತು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತೋನು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು, ನಾಳೆ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. एक दिवस प्रवचनांक मधुकर पै आणि कुटुंब हांनी आजी दिलेलं सर, आणि आजी प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता सर.
आज आम्ही मनोनंदनान चेरडुवांक हांगा पोनाणो तांणी भजन करून तांकां लायक भोजन दिवन देवाला आशिर्वाद मेळ्ळो म्हूण सांगून तांकां पेटोवन दिलां तांकां आमगेले ट्रस्टां दाखून 25,000 दिले आनीक HSC कामत आसत की तांणी दनपार येयली ती तांणी 5,000 आनी जयराम पै आनी रेणुका पै हांणी 10,000 आनी आमगेले गीता शेणी ना तिगे ಲೆಕ್ಕ म्हण सांगून 5,000 अशी पुराय जणांना त्या चेरडोवाल खातीर दिला तांकां पुरा आमगेले ट्रस्टा दाखून कमिटी दाखून धन्यवाद. आनी आतां आमगेले तुळशी अर्चने विशीं मस्त जनांक कन्फ्युजन आसा 6 तारीखे कोण कोण बरयला तांणी 6 तारीखे कराती 6 तारीखे आमगेले फुल्ल जाला 15 आमी वापस दवरला जाल्यार कोणाकय 15 येवचे जायना म्हण जाल्यार तांणी कन्फ्यूज करता म्हणना 6 तारीखे येते आमी अवकाश करून दिता ती आनी कोणाक सकल बसा जायना तांकां आमी 2 सायडाक टेबल घालून टेबलार बसून अर्चन करची वेवस्था करता ती कोणीय आमकां सकल बसा जायना म्हण लेखा म्हणना म्हळ्यार म्हजे सकल बसा जायना म्हण थंय रिसीट घेनी मेळाली ताजे खातीर क्लॅरिफिकेशना खातीर सांगता आसा टेबलार बशी हे वेवस्था आसा आनी ताका आमी एक कृष्णाल मुर्तीनी 2 दिव दिता ती तुमी विष्णू सहस्रनामांचे मंत्र सांगतात बटमामो अर्चन करून ती कृष्णाल मूर्ती तुमगेले घरकड घेवन वचे 2 दिव देवा हांगा बटमाम आसता ती तांकां दान दिवचे म्हळ्यार दीपदानू तांतू येता कोणाक अप्पूप करता म्हण आसा आनी 2 संडे आसा आमगेले 6 तारीखे जाल्यार तितले उणी करा ती म्हळ्यार तुळशी अर्चन आशिल्ले निमित्ता अनिवार्य जाल्यार खंयचेय विशयाक कसलीय तुमगेले सेवे खंयची डेटाक तुमकां जावका म्हण सांगल्यार आमी खंडीत ताका अनुकूल करून दिता ती कोणें आमी थंय अनावन्स केला म्हण लेखून जायना म्हण लेखा म्हणना आमगेले थंय कावंटरार तुमकां खंयचे दिसाक खंयची सेवे खंयची वेळार जेवका तुमकां केन्ना येवचें जाता म्हण थंय तिळशेर आमी वेवस्था करता ते पक्कने आमी कसलेय तुमी बरयले थंय विसरून गेल्यार तुमी आमकां सांगल्यार गेले येवन आमी आज बरयले जायनी म्हळ्यार आमी कुडले वेवस्था करता ते आज अप्पूप निवेद्य तशें जाल्लें 2-3 जाणां आमकां गोतनाशिल्लें म्हळ्यार आनी एक कसं म्हळ्यार आज मस्टर्ड पॅन्ट शर्ट घालून आयली ती आतां आमगेले आचार्यान सांगलें आमी खंय वतना कशी वचका तशी वचका म्हण सांगून जाल्यार आमी हांगा पुरो जाणांक एक शाल आनी दिवन कसं एडजस्ट केलें तशें कोण कोण पुजे बंदिलां कोण कोण हांगा दीपदान आनी करूं आसा तांणी आमगेले ट्रेडिशनल ड्रेस आयल्यार बारी लायका ते मटा येतना न्हय जाल्यार घाल येता जाल्यार तुमी दान दिवचें न्ही आस म्हण जाल्यार दही दवरून तुमगेले ते मुंडन न्हेसून एक शाल घेवन येयाती पक्कने कोणें हाणी आमी तशी आयली ऑफिसा दाखून आयल्या म्हण जाल्यार आमगेले ते कावंटरार सांगा ती आमी खंयची जावका ती वेवस्था आमी करूं रेडी आसा ती धन्यवाद. केदांचे मणके चंगा लायनार येवन बलमंत्रक्षर घेवन पळार वाचते कोण कोण आयचे सेवेदार तवळ नांवां पयलां तांणी पुराय येयाती.
मागीर हरळू मल्लिगे पार्थसारथी हंगेले आमगेले विष्णू सहस्र नाम महिमे म्हूण सांगून ते 7 दीस जाता ताका पुराय जाणां येवका
असे म्हणे घेऊन क्रमांक असे आल्या असे तर घेऊन राहा असे
बाकी